Hello viewers, how are you? I have come again with a new video. Here I am going to present the story of class 9 named Tales from Bhola Ganpa. It was written by Manoj Das. Manoj Das was an Indian bilingual writer who writes both in English and Odissi. He was born at Balashore in Odisha on 27th February in 1934. He writes a number of short stories, novels, travelogues, essays, etc. He is a prolific writer. He died on 27th April 2021. আমরা মনোজ দাসকে অনেকেই চিনি, কারণ মনোজ দাস একজন খ্যাতনামা কবি, লেখক এবং ঔপন্যাসিক। তিনি পুরস্কারও পেয়েছেন অনেক, সেই জন্য তাকে পুরস্কার বিজয়ী দোভাষী লেখক বলা হয়। তিনি উড়িষ্যার বালাসোরে 1934 সালের 27শে ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অসংখ্য গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী এবং প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দাসেস short story is the collection of him where the story Tales from Bhola Ganpa has been included, and it has been the subject of class 9's syllabus. The main character of the story is Bhola Ganpa. আমরা দেখেছি যে এই মনোজ দাসের লেখা যে গল্প ভোলা দাদুর গল্প, সেটি দাসের ছোট গল্পের সমগ্রের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং সেটাই হয়ে উঠেছে নবম শ্রেণীর পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই গল্পের মূল চরিত্র ভোলা দাদু। Bhola Ganpa and his wife lived at the western end of the narrator's village. There was a bokal tree over the heart of Bhola Ganpa. There lived a troop of monkeys. They disturbed Bhola Ganpa and his wife, but they did not mind it. ভোলা দাদু এবং তার স্ত্রী লেখকদের গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বসবাস করতেন এবং সেই বাড়ির ওপরে বোকাল গাছের ডাল এসে পড়েছিল, যেখানে বসবাস করত একদল বাদর, যারা অসুবিধার সৃষ্টি করত, কিন্তু ভোলা দাদু এবং তার স্ত্রীর কোনো সমস্যা হতো না। ভোলা দাদু was a man of forgetful nature, and his story is vividly described through the eyes of a young man who was very close to him. Here the narrator says one of his interesting event of Bhola Ganpa narrated by his father. Once the narrator and his party were returning from the village festival. Bhola Dadu was returning with them too. Suddenly one of the members of the party asked Bhola Ganpa what he was gripping in his hand. Bhola Dadu suddenly let a loud wail.
and then everybody was surprised and they halted. দেখা যাচ্ছে যে এই ভোলা দাদুর ঘনিষ্ঠ কোনো যুবক, যার মাধ্যমে এই গল্পটি আমাদের হাতে এসেছে এবং লেখক সেই গল্পটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যে লেখক এবং তার সঙ্গীরা গ্রামের উৎসবে গিয়েছিলেন এবং চন্দ্রাকৃত রাত্রে তারা ফিরছিলেন। তাদের সঙ্গে ভোলা দাদুও ফিরছিলেন, কিন্তু হঠাৎ দলের মধ্যে একজন ভোলা দাদুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি হাতের মধ্যে মুষ্টিতে কি ধরে নিয়ে আসছেন? হঠাৎ ভোলা দাদু চিৎকার করে উঠলেন বিলাপের সুরে এবং সকলে থেমে গেল। And it was revealed that Bhola Ganpa was taking his grandson with him, and he had held on the finger of his grandson in his hand. But suddenly his grandson slipped out of his hand, and Bhola Ganpa was continued as before. তারপরেই দেখা গেল যে ভোলা দাদুকে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করলো যে ভোলা দাদু আপনি হাতের মধ্যে কি নিয়ে আসতেন? তখন দাদুর মনে পড়লো যে তার নাতি তার হাতের মধ্যে ছিল, কখন সে পিছলিয়ে বেরিয়ে গেছে তার সেটা মনে নেই, এবং সকলে অবাক হয়ে গেল। ভোলা দাদু বিলাপের সুরে চিৎকার করে উঠলেন, এটাই জানা গেল। And then narrator's father found out two surprised men and sent with Bhola Ganpa to the festival to find the naughty boy. And finally, it was discovered that the naughty boy was taken shelter under the belly of a cow. And then another story was told by the narrator about Bhola Ganpa. এরপরে দেখা গেল যে ভোলা দাদুকে সাহায্য করার জন্য লেখকের বাবা দুটো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষকে খুঁজলেন এবং ভোলা দাদুর সঙ্গে উৎসবের দিকে পাঠালেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই নাতিকে পাওয়া গেল একটা গরুর পেটের নিচে বসে আছে। এই ঘটনার পর লেখক আরেকটি ঘটনার কথা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। Once Bhola Ganpa was dreaming at noon. In his dream, he saw a number of pirates was burying one of the sand dunes on the shore, and it was told to the narrator and his friends. At once, narrator's father and his friends went to the shore and began to dig the sand dunes. It passed day to night, but nothing was found there. Finally, Bhola Ganpa remembered that it was a midday nap, and in which he dreamed a dream of it. Actually, it was a false information. And then the narrator told us another story. এরপরই আমরা দেখতে পেলাম যে ভোলা দাদু একটা দ্বীপ্রহরে তিনি ঝিমোচ্ছিলেন। এই ঝিমানো অবস্থায় একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নটাকে সত্যি করে লেখকের বাবা এবং তার বন্ধুদেরকে জানিয়েছিলেন যে একদল দস্যু তারা সমুদ্রের ধারে একটা বালিয়াড়ির মধ্যে একটা সিন্দুক রাখার চেষ্টা করছিলেন। আর সেই খবর পাওয়া মাত্র লেখকের বাবা এবং তার সঙ্গীরা সেখানে গিয়ে একদম দিন থেকে রাত পর্যন্ত খোঁড়াখুড়ি শুরু করলেন, কিন্তু কিছুই পেলেন না। তখন ভোলা দাদু তাদেরকে জানালেন এটা ছিল তার দ্বীপ্রহরের স্বপ্ন মাত্র। এরপর ভোলা দাদুর আরেকটি ঘটনা কথা আমরা জানতে পেরেছি। Once Bhola Ganpa went to visit Sundarbans, and at that time there was a fair of
Royal Bengal tiger there when the sun came down. And Bhola Ganpa went to a weekly market with his team, and when he was returning, he was lagged behind of his team, and suddenly he heard a growl of a tiger. He saw and he was afraid. He climbed up a nearby banyan tree, and the tiger came and round the banyan tree 100 times. And the night came down. Bhola Ganpa remained the remaining night in the tree. The tiger took shelter in the jungle and in the bush of the jungle, and when the morning broke with the cooing of doves, then Bhola Ganpa came down silently, and he saw a group of men came on the mound, and he met them, and he asked one of the men for a drink of water, and the man noticed that Bhola Ganpa came after meeting a Royal Bengal tiger, and then the man asked what was the matter of him. He passed by the Royal Bengal tiger and it did not harm him. And then Bhola Ganpa remembered the Royal Bengal tiger, and he was surprised, and then he ran back home. তারপরে ভোলা দাদু একবার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল সুন্দরবনে। তিনি সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি তার সঙ্গীদের সঙ্গে সাপ্তাহিক বাজারে গিয়েছিলেন। বাজার করে যখন ফিরছিলেন তখন তিনি তার দলের সঙ্গে দলছুট হয়ে পড়েছিলেন এবং কিছুক্ষণ তিনি বসেছিলেন, পিছনে পড়েছিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শুনতে পেলেন যে একটি বাঘের গর্জন কিছু পেছনেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিকটবর্তী একটি বট গাছে উঠে পড়লেন। বাঘটি এসে বট গাছের চারিধার ঘুরতে লাগলো। ভোলা গানপাকে বা দাদুকে ধরতে পারল না, এবং সেই সময় বাঘটি পাশেই ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিল। ভোলা দাদু সারা রাত গাছে কাটালেন। সকাল হলো, ঘুঘু পাখির ডাকে ভোলা দাদু আস্তে আস্তে নামলেন গাছ থেকে এবং তারপরই সামনের দিকে এগোতে লাগলেন এবং কয়েকজন মানুষকে দেখলেন আলের উপর দিয়ে হেঁটে আসতে, এবং তাদের কাছে প্রথম জনকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে একটু তৃষ্ণার জল পাওয়া যাবে। প্রথম জন দেখেছিলেন ভোলা দাদু একটা বাঘকে অতিক্রম করে চলে আসলো, কিন্তু বাঘ তার কোনো ক্ষতি করলো না। সেই জন্য তিনি তাকে ভোলা দাদুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে দাদু, আপনি যে ওই বাঘটা অতিক্রম করে আসলেন, বাঘটা আপনার কোনো ক্ষতি করলো না, তাহলে আপনার ব্যাপারটা কি? তখন দাদুর মনে পড়লো গতকাল বাঘের আক্রমণ, এবং তিনি কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে পড়লেন এবং তারপর তিনি ছুটে বাড়ি চলে আসলেন। আফটার হাফ এ সেঞ্চুরি লেটার, Bhola Ganpa died at the age of 95. His 85-year-old wife told that the old man forgot to take breath, nor he lived more. তারপরে ভোলা দাদুর অর্ধ শতাব্দী পর ভোলা দাদু 95 বছর বয়সে মারা গেলেন। তখন তার বৃদ্ধ স্ত্রী জানালেন, যার বয়স ছিল 85 বছর, তিনি জানালেন যে এই ভোলা দাদু তিনি আরো কিছুদিন জীবিত থাকতেন যদি তিনি নিঃশ্বাস নিতে না ভুলতেন। নমস্কার, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করবে এবং অনেক করে শেয়ার করবে, এবং এই গল্পের অনেক প্রশ্ন এবং গ্রামার আছে, আমরা সেটা পরবর্তী ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করব। নমস্কার।